Hello everyone. In this lecture, we will be talking about the environmental impact assessment, that is EIA. Environmental impact assessment, it means assessment of impacts of various plans, project, policies and programs on the environment. Okay, म्हणजे example, suppose there is an project, government project, especially construction of dam or construction of roads, construction of or development of nuclear power plant, or suppose there is a development of an sewage treatment plant, effluent treatment plant. So while developing such plans and project, what impacts can be observed on environment? The study of such impacts on environment is called as environmental impact assessment. ओके, म्हणजे एखादा जेव्हा प्रोजेक्ट बिल्ड केला जातो, प्रोजेक्ट डेव्हलप केला जातो, तेव्हा त्या प्रोजेक्टचा त्या तिथल्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर काय इफेक्ट होऊ शकतो. इफेक्ट मे बी पॉझिटिव्ह और इट मे बी निगेटिव्ह. नॉट नेसेसरी दॅट इफेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी निगेटिव्ह. वी शुड कन्सिडर बोथ positive as well as negative effects. So overall study, that is assessment of impacts of various plans, projects and policies on the environment is called as environmental impact assessment. The big question arises, why we should perform this environmental impact assessment, and the answer is it helps us to take the decision. Why we should perform this? Because it helps us to take the decision to move forward with the project or not. म्हणजे आपण जो तो प्रोजेक्ट आहे त्याचा असेसमेंट केलं, म्हणजे एक्झाम्पल, सपोज देर इज अ पर्टिक्युलर एरिया इन विच द प्रोजेक्ट इज अंडर कन्स्ट्रक्शन, आणि मग ते प्रोजेक्ट स्टार्ट होण्यापूर्वी आपण जर त्याचं असेसमेंट केलं, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट आपण स्टडी कंडक्ट केली, तर त्याच्यावरून आपल्याला एक डिसिजन घेता येईल की वेदर वी शुड कंटिन्यू विथ दिस प्रोजेक्ट ऑर नॉट. जर त्याचे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट खूप जास्त असतील दॅन पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट्स, देन वी शुड स्टॉप द प्रोजेक्ट. And if there are negligible negative impacts and more positive impacts, then we should continue with the project. For this means, in order to take a decision, in order to continue or not with the project, environmental impact assessment is very important. Okay, the definition of environmental impact assessment is quite like this. It involves multiple steps. So the process of identifying, predicting and evaluating the effect of developing the project. So identifying, predicting, evaluating the effects of developing proposal projects on the physical, social and biological factors of environment. So environmental impact assessment, it involves multiple parameters. First we have to identify the impact. What impacts can be most likely to happen on the environment काय इम्पॅक्ट होऊ शकतात. सो फर्स्ट आयडेंटिफाईंग द इम्पॅक्ट, त्याच्यानुसार बाकीचे इम्पॅक्ट सुद्धा आहे प्रेडिक्ट करायचे, आणि प्रेडिक्शन नंतर इव्हॅल्युएटिंग द इम्पॅक्ट, म्हणजे आपण जे प्रेडिक्शन केलं वेदर द प्रेडिक्शन इज राईट ऑर नॉट. जजमेंट जे आहे ते जजमेंट करणं म्हणजेच काय, इव्हॅल्युएशन. सो एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इट इन्व्हॉल्व्स identifying, predicting and evaluating the effects or impacts of the developing plan, project or program on various characteristics of environment. Various characteristics includes physical characteristics, social characteristics, biological factors, biological characteristics. म्हणजे एन्व्हायरमेंटच्या एकूणच फिजिकल, केमिकल, सोशल, बायोलॉजिकल फॅक्टरवर त्या प्रोजेक्टचा काय इम्पॅक्ट होऊ शकतं हे आयडेंटिफाय करणं, प्रेडिक्ट करणं आणि इव्हॅल्युएशन करणं, दिस इज कॉल्ड ॲज एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. हे कलेक्टिव्हली आपण काय म्हणतो, याला एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. दिस एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इट ऑलवेज हेल्प अस टू आयडेंटिफाय बोथ निगेटिव्ह एज वेल एज पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट. दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. असेसमेंट करत असताना फक्त निगेटिव्ह इम्पॅक्ट शोधून काढायचे नाही आहेत आपल्याला, किंवा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आपल्याला प्रेडिक्ट करायचे नाही आहेत. वी शूड फाइंड आउट बोथ पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स, आणि मग त्याचा जो रेशो असेल, मग निगेटिव्ह इम्पॅक्ट जास्त आहेत की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जास्त आहेत, हा जो रेशो असेल त्या रेशोवरून आपण मग पुढे जाऊन काय करणार आहे, डिसिजन घेणार आहे वेदर टू कंटिन्यू विथ दिस प्रोजेक्ट ऑर नॉट. So it helps in identifying the negative as well as positive impacts of the project. And once we identify the impacts of this project, then
we can find the alternative to minimize the negative impact. If suppose there are more negative impact, आता निगेटिव्ह इम्पॅक्ट जर जास्त असतील तर याचा अर्थ असा नाही की तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट करायचा आहे. इम्पॅक्ट जास्त निगेटिव्ह इम्पॅक्ट जास्त असतील तर याचा अर्थ आपण वी कॅन फाइंड सम अल्टरनेटिव्ह टू रिड्यूस द निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स. आणि हे अल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्ट वी हॅव टू आयडेंटिफाय द इम्पॅक्ट्स, अँड दॅट इज वाय एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इज इम्पॉर्टंट. So overall, environmental impact assessment is important to identify the impacts, to predict the impacts, to evaluate the impacts of the developing project. At the same time, we can also find some alternatives to reduce the negative impacts as much as possible. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आपण हे प्रोजेक्ट आणि डॅम आणि या सगळ्या गोष्टी का स्टडी करतोय किंवा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट का स्टडी करतोय. तर सपोज तुम्ही एखादा सिटीमध्ये एक मोठा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट कन्स्ट्रक्ट करत असाल किंवा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कन्स्ट्रक्ट करत असाल, तर मग त्या प्लांटचा तिथल्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर काय इफेक्ट होऊ शकतो. बिकॉज तुम्ही पूर्ण सिटीमधून सगळं वॉटर कलेक्ट करणार आहे, सो ऑब्वियसली तिथं स्मेल डेव्हलप होणार आहे किंवा ते ट्रीटमेंट प्रोसेस असतील त्याचा नॉईस होणार आहे. सो एअर पोल्युशन येणार तिथं किंवा त्याच्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये नॉईस पोल्युशन येणार आहे. त्यामुळे हेल्थ आणि हजार्डस कंडिशनसुद्धा तिथं डेव्हलप होऊ शकतात. मग अशा वेळी व्हाईल कन्स्ट्रक्टिंग सच ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट किंवा एन्व्हायरमेंटल सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट असेल, तर मग हा जो प्लान असेल तर तो प्लांट कन्स्ट्रक्ट करताना त्याच्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर होणारे इम्पॅक्ट म्हणजेच असेसमेंट करताना एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि म्हणून आपण हा पॉईंट आपण स्टडी करत असतो. व्हॉट इज इम्पॅक्ट. आता आपण मगापासून एक वर्ड कॉमनली यूज केला, दॅट इज इम्पॅक्ट. व्हॉट डज इम्पॅक्ट मीन्स. इम्पॅक्ट मीन्स चेंज इन एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स ओव्हर स्पेसिफाईड पिरियड विदिन अ डिफाईन्ड एरिया. म्हणजे ठराविक एरियामध्ये ठराविक काळामध्ये एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स काय चेंज होणार आहेत, किती चेंज होणार आहेत, याचा स्टडी म्हणजे काय असतो एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट. सो एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट मीन्स चेंज इन एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स within a specified period, within a limited area, that is called impact. हा जो चेंज असेल, हा चेंज डेफिनेटली लक्षात घ्या की चेंज नॉट ओनली निगेटिव्ह बट चेंज कॅन ऑल्सो बी पॉझिटिव्ह. मग तो काय चेंज होणार आहे एन्व्हायरमेंटवर, तो चेंज बघणं म्हणजे काय इम्पॅक्ट स्टडी. इम्पॅक्ट मीन्स चेंज इन एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स. चेंज म्हणजे काय असं कंटिन्यू नाही, ठराविक म्हणजे 6 महिन्यामध्ये किती चेंज झाला, एका वर्षामध्ये किती चेंज झाला, असं एक स्पेसिफिक टाईम इंटरव्ह्यूमध्ये आणि स्पेसिफिक एरियामध्येच काय चेंज होणार आहे. नाही तर एक्झाम्पल ज्या ठिकाणी आपण प्लान कन्स्ट्रक्ट केला तिथून 50 किलोमीटर अंतरावर जाऊन काय इम्पॅक्ट होणार आहे हे स्टडी करायची गरज नाही आहे. तिथल्या लिमिटेड एरियामध्ये काय इम्पॅक्ट होणार आहे दॅट इज टू बी स्टडीड. ओके. सो इम्पॅक्ट इन्व्हॉल्व्स स्टडी ऑफ चेंज इन एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स. दिस impact may be of two types. It may be direct, or that can also be called as primary impact. So impact could be direct, that is primary impact, or it can be indirect or secondary tertiary impacts. डायरेक्ट इम्पॅक्ट आणि इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट. आता डायरेक्ट इम्पॅक्ट म्हणजे काय की सपोज तो जो एखादा आपण काहीतरी प्लांट कन्स्ट्रक्ट करतोय आणि त्याचा जो प्लांटचा तिथल्या कम्युनिटीवर किंवा जे लाईफ आहे, ॲक्वॅटिक लाईफ असेल किंवा ॲनिमल्स असतील, प्लांट्स असतील, ह्युमन्स असतील, याच्या हेल्थवर होणारा इफेक्ट स्टडी करणं म्हणजे डायरेक्ट इम्पॅक्ट. म्हणजे समजा त्याचं एखादा स्मेल किंवा केमिकल्स रिलीज होतात, ते केमिकल्स वॉटरमध्ये मिक्स होतात आणि त्यामुळे काय होतं की तिथल्या जे ॲनिमल्स आहेत ते त्यांची डेथ होते किंवा त्याच्यामध्ये डिफरंट इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड होतात. दॅट इज डायरेक्ट इम्पॅक्ट, त्याला आपण प्रायमरी इम्पॅक्ट म्हणतो. पण सेकंड काय की इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट. इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट सपोज की काय होतं की त्या एरियामधून किंवा त्या तो जो प्लांट आहे त्या प्लांटमधून काय होतं रॅडिएशन्स इमिट होतं किंवा त्या प्लांटमधून काय होतं कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणात रिलीज होतं. कार्बन डायऑक्साईड रिलीज झाला म्हणजेच काय होणार तिथं, तर मग ग्लोबल वॉर्मिंग होणार. तिथल्या एरियामध्ये खूप जास्त प्रमाणात टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर मग तिथल्या ॲक्वॅटिक किंवा तिथल्या बाकीचे जे प्लांट्स ॲनिमल्स असतील त्यांच्यावर इफेक्ट होणार. म्हणजे डायरेक्ट नाही तर इथं इनडायरेक्ट इफेक्ट होत असतो. ओके. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज सेकंडरी ऑर टर्शियरी इम्पॅक्ट. So impact may be of two types, primary that is direct impact, direct होणारे इफेक्ट किंवा इनडायरेक्ट होणारे इफेक्ट that is secondary or tertiary impact.
आता या एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्टचा स्टडी म्हणजे एक्झॅक्ट असेसमेंट कसं केलं जातं. वी हॅव टू कॅरी आउट एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. देन हाऊ टू प्रोसीड. So we can proceed stepwise, and there are 4 steps to be followed. First, that is baseline studies. आपण एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी करणार आहे आणि असेसमेंट स्टडी करताना स्टेपवाईज जायचं आपल्याला. पहिली स्टेप असते बेसलाईन स्टडीज. प्रत्येक स्टेपमध्ये काय केलं जातं हे आपण डिस्कस करणार आहोत. देन सेकंड, आयडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट्स, प्रेडिक्शन ऑफ इम्पॅक्ट्स, and finally evaluation of impacts. So we should proceed in steps, in 4 steps, sequentially, starting from baseline studies, then identification of impacts, based upon that prediction of impacts and evaluation of impacts. हा sequence maintain करणं खूप important असतं. Let's discuss all these steps one by one, starting with baseline studies. बेसलाईन स्टडीमध्ये काय केलं जातं, तर बेसलाईन स्टडी म्हणजे काय तर लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी आपण एखादा प्रोजेक्ट डेव्हलप करणार आहे तिथल्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनचं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन केलं जातं, त्याला म्हणायचं बेसलाईन स्टडीज. बेसलाईन स्टडीज मीन्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट वेअर द प्रोजेक्ट इज मोस्ट लाईकली टू बी डेव्हलप्ड. ज्या ठिकाणी प्रोजेक्ट डेव्हलप होणार आहे त्या तिथल्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट कंडिशन किंवा एन्व्हायरमेंटचं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, म्हणजे तिथलं टेम्परेचर, तिथलं फ्लोरा, तिथला फाउना असेल, तिथं ह्युमन पॉप्युलेशन असेल तर मग तिथं ट्रान्सपोर्ट कसं आहे, वॉटर कसं आहे, सरफेस वॉटर लेवल, ग्राउंड वॉटर लेवल, ओके, तिथला क्लायमेट कसं आहे, तिथं आर्किओलॉजिकल स्टडी काय आहे, ओव्हरऑल सगळे कॅरेक्टर स्टडी करणं, त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनचा एकूण सगळेच कॅरेक्टर स्टडी करणं, त्याचं डिस्क्रिप्शन करणं म्हणजे काय असतं बेसलाईन स्टडीज. Baseline studies includes complete description of the environment where the project is to be developed. Here, various physical and chemical characters of environment to be studied. आपण आता complete description करणार आहे, ज्या ठिकाणी आपण प्लान डेव्हलप करणार आहे त्या एरियाचा complete description करायचा आहे. मग डिस्क्रिप्शन करत असताना, त्याचा स्टडी करत असताना physical chemical characters or factors to be studied, biological factors, cultural factors and socio-economic factors to be studied. म्हणजे आपल्याला जे पॅरामीटर स्टडी करायचे आहेत त्याच्यामध्ये हे सगळे फॅक्टर्स स्टडी केले पाहिजे. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल अँड सोशो इकॉनॉमिक फॅक्टर्स टू बी डिस्क्राइब्ड इन द बेसलाईन स्टडीज. मग फिजिकल म्हणजे काय असतं, केमिकल म्हणजे काय असतं, लेट्स डिस्कस दिस. फिजिको केमिकल कॅरेक्टर्स म्हणजे कोणते कोणते येणार आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे ज्या आपण एन्व्हायरमेंटचा फिजिकल केमिकल कॅरेक्टर स्टडी करायचे तर त्याच्यामध्ये काय काय येणार आहे. सॉईल, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉईल कोणत्या प्रकारचे आहे, ब्लॅक सॉईल, रेड सॉईल, व्हाईट सॉईल, त्याच्यामध्ये सिल्ट किती आहे, क्ले किती आहेत, सँड पार्टिकल्स किती आहे, त्याची पोरोसिटी किती आहे, फर्टिलिटी किती आहे. सो स्टडी ऑफ सॉईल, स्टडी ऑफ जिओलॉजी मीन्स तिथलं लँड आणि त्याच्या सराउंडिंगमध्ये कोणत्या प्रकारचे खडक आहेत त्याचा डिस्क्रिप्शन. टोपोग्राफी म्हणजे लोकॅलिटी, तिथं किती कोणत्या एरिया आहे, कोणत्या एरियामध्ये वॉटर बॉडी कोणत्या आहेत, त्याच्यापासून प्लांटेशन किती लांब आहे, म्हणजे एकूणच मॅप त्याचा टोपोग्राफी. देन स्टडी ऑफ सरफेस वॉटर, ग्राउंड वॉटर, क्वालिटी ऑफ वॉटर, air quality and climate. So all these factors are to be considered in the physical and chemical characters of the environment. Similarly biological environment सुद्धा स्टडी करायचे किंवा biological factors सुद्धा आपल्याला स्टडी करायचे. Biological factors includes flora and fauna, the plants and the animals or other life that is present in that environment, that is biological environment. देन कल्चरल एन्व्हायरमेंट, कल्चरल फॅक्टर्समध्ये आपण काय स्टडी करणार आहे, हिस्टॉरिक, तो जो एरिया आहे त्या एरियाचा हिस्ट्री, त्याच्यामध्ये हिस्ट्रीमध्ये कुठं काही म्हणजे अर्थक्वेक किंवा असे काही रिलेटेड काही त्याची हिस्ट्री आहे का, फ्लड असं काही हिस्ट्री आहे का त्याची. सो हिस्टॉरिक अँड आर्किओलॉजिकल स्टडीज आर कॅरीड आउट इन द कल्चरल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. अँड फायनली सोशिओ इकॉनॉमिक फॅक्टर्स.
आता सोशिओ इकॉनॉमिक फॅक्टरमध्ये मोस्टली ह्युमन रिलेटेड फॅक्टर्स असणार आहेत. लाईक population of all human being, plants, animals. देन पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन, पॉप्युलेशन सगळी एकत्र डिस्ट्रीब्युटेड आहे, एकत्र क्राउडिंग आहे की सेपरेट आहे. देन स्टेटस ऑफ एज्युकेशन, ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, देन वॉटर सप्लाय, वेस्ट वॉटर डिस्पोजल कशा पद्धतीने केलं जातं, अँड वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट कसं केलं जातं. ऑल दिस कॅरेक्टर्स आर टू बी स्टडीड इन द सोशो इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट. ओके, सो बेसलाईन स्टडीमध्ये आपण काय करतो, कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. प्लान डेव्हलप करण्याआधी त्याचं कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन करायचं आहे. डिस्क्रिप्शन शुड बी कॅरीड आउट विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, केमिकल कॅरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स ऑफ दॅट एन्व्हायरमेंट, cultural characters of that environment, and socio-economic characters also. Right? Then आता आपण लिस्ट एक तयार केलेली आहे तिथल्या एन्व्हायरमेंटची. त्या एन्व्हायरमेंटची लिस्टमध्ये आपण काय काय सगळेच कॅरेक्टर्स डिस्क्राईब केलेले, एक लिस्ट प्रिपेअर केलेली आहे. ती जी लिस्ट आहे ती लिस्ट आपल्याला कशासाठी युजफुल असणार आहे. वन्स वी प्रिपेअर दिस लिस्ट इट विल हेल्प अस टू प्रेडिक्ट अँड इव्हॅल्युएट इम्पॅक्ट. म्हणजे सपोज आपण तिथं बघितलं की एक आपण समजा की त्या ठिकाणी एक डॅम कन्स्ट्रक्ट करणार आहे, आणि त्या डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळं आता त्याचं पण डॅम कन्स्ट्रक्शनच्या आधी बघितलं की तिथे सॉईल कशी आहे, तिथं एन्व्हायरमेंटल क्लायमेट कसं आहे, टेम्परेचर किती आहे, आणि डॅम कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतर मग आपण बघितलं आता प्रेझेंट टेम्परेचर किती आहे. सपोज अप्रॉक्सिमेटली तिथं ॲव्हरेज टेम्परेचर हे 32 डिग्री सेल्सिअस असतं, आणि डॅम कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर मग टेम्परेचर रेज होणार आहे की कमी होणार आहे हे आपल्याला प्रेडिक्शन करणे इझी होतं, बिकॉज वी नो द करंट टेम्परेचर. सो दिस लिस्ट ऑफ व्हेरियस पॅरामीटर्स विल हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द इम्पॅक्ट्स ऑन एन्व्हायरमेंट. त्या प्रोजेक्टचं काय इम्पॅक्ट होणार आहे हे आपल्याला प्रेडिक्शन करणं इझी होतं. प्रेडिक्शन मे बी पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह. म्हणजे इम्पॅक्ट हे पॉझिटिव्ह असतात असं किंवा निगेटिव्ह असतात असं नाही आहे. तर बोथ काइंड ऑफ इम्पॅक्ट मस्ट बी असेस्ड, पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय की बेसलाईन स्टडी आपण कंडक्ट करत असताना इट शुड बी कॅरीड आउट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट स्टार्ट करण्याआधी बेसलाईन स्टडी करणं इम्पॉर्टंट आहे. Because once we conduct the baseline studies, then it will help us to predict the impacts. Until and unless we carry out the baseline studies, we will not be able to predict and evaluate the impact. So this is very important. That is, baseline studies must be carried out in the early stages of the developmental project. Baseline study नंतर सेकंड आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट. आता आपण एक लिस्ट तयार केलेली आहे आणि त्याच्यानुसार मग आता आपल्याला प्रेडिक्शन करायचे त्या प्रोजेक्टचं, डेव्हलपिंग प्रोजेक्टचं त्या एन्व्हायरमेंटवर काय इफेक्ट होऊ शकतो, काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो, दॅट इज टू बी प्रेडिक्टेड. सो इम्पॅक्ट लाईक चेंज इन एअर क्वालिटी, काय इफेक्ट होऊ शकतो ते बघायचं आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एअर क्वालिटी. नॉईज लेवल काय इफेक्ट होणार आहे, शिवाय वाईल्ड लाईफ, प्लांट्स, ॲनिमल यांच्यावर काय इफेक्ट होणार आहे, हॅबिटॅट ॲक्च्युली त्या हॅबिटॅटवर काय इफेक्ट होणार आहे, आणि शिवाय स्पेसिस डायव्हर्सिटी अँड लँडस्केप. सो लिस्ट ऑफ की इम्पॅक्ट टू बी कंपाइल्ड. इथं लिस्ट तयार करायची आपल्याला, स्टेप वाईज करायचं. आयडेंटिफिकेशन शुड बी डन इन 3 steps. फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ की इम्पॅक्ट्स टू बी डन और टू बी प्रिपेअर्ड. त्या लिस्टमध्ये काय असलं पाहिजे, चेंज इन एअर क्वालिटी, काय एअर क्वालिटी चेंज होणार आहे की नाही होणार असेल तर ती पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल. नॉईज लेवल, वाईल्ड लाईफ, हॅबिट अँड हॅबिटॅट, स्पेसिस डायव्हर्सिटी अँड लँडस्केप, याच्यावर काय इफेक्ट होणार आहेत त्याची एक लिस्ट कंपाईल करायची. लिस्ट कंपाईल केल्यानंतर सेकंड काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू प्रिपेअर द लिस्ट ऑफ सोर्सेस ऑफ इम्पॅक्ट. म्हणजे पहिल्यांदा काय इम्पॅक्ट होणार आहे हे आपण डिस्कस केलं किंवा त्याची एक लिस्ट तयार केली. त्याच्यानंतर त्याचा सोर्स काय असणार आहे, म्हणजे एक प्लांट आहे, त्या प्लांटमधून वेस्ट वॉटर डिस्पोज होतं, ते वेस्ट वॉटरमुळं तिथल्या बाकीच्या सॉईल फर्टिलिटी खराब होते. मग सॉईल फर्टिलिटी खराब होते हे आपण कशामध्ये घेणार आहे, वी विल कंपाईल द लिस्ट, त्याच्यामध्ये सॉईल फर्टिलिटी येणार. आणि ती कशामुळं खराब झाली तर वेस्ट वॉटर डिस्पोजलमुळं, म्हणजेच त्याचा सोर्स हे आपण सेकंड त्याची लिस्ट तयार करणार आहे. म्हणजे आपण इथं जवळजवळ 2 लिस्ट तयार करणार. पहिल्या लिस्टमध्ये कुठले इम्पॅक्ट होणार आहे हे डिस्कस करणार, तर सेकंड लिस्टमध्ये त्याचा सोर्स काय असणार आहे त्याची एक लिस्ट वेगळी असेल.
So preparation of list of sources of such impacts. ओके अँड देन थर्ड, आता आपण लिस्ट ॲड केलेली आहे, त्याच्यानुसार मग आयडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट. इम्पॅक्ट काय असते ते इम्पॅक्ट आपण आयडेंटिफाय करायचे. पहिल्यांदा आपण एक लिस्ट ॲड केली की हे होऊ शकतात, मग आता आपण आयडेंटिफाय करायचं की हे खरोखरच इम्पॅक्ट होणार आहेत की नाही. दॅट इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट. अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॅक्ट इन्व्हॉल्व सम मेथड्स लाईक यूज ऑफ चेकलिस्ट, नेटवर्क अँड मॅट्रायसेस. म्हणजे इम्पॅक्ट आयडेंटिफाय करण्यासाठी काही टेक्निक्स यूज केल्या जातात. त्या टेक्निक्स असे आहेत चेकलिस्ट, नेटवर्क अँड मॅट्रायसेस. म्हणजे काय तर आपण इथं बघायचं चेकलिस्ट. तर चेकलिस्टमध्ये काय असतं तर सिम्पल लिस्ट ऑफ एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स विच आर लाईकली टू बी अफेक्टेड. म्हणजे कुठले एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स हे अफेक्ट होणार आहेत त्याची एक लिस्ट करायची, ज्याला आपण चेकलिस्ट म्हणतो. सो चेकलिस्टमध्ये काय असणार आहेत, कोणते कोणते एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स अफेक्ट होणार आहेत त्याची एक लिस्ट असणार सिम्पली. मॅट्रायसेसमध्ये काय असणार आहे तर इट इन्व्हॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन प्रोजेक्ट ॲक्टिव्हिटी अँड देअर रिलेटेड इम्पॅक्ट्स, ज्याला आपण कॉज इफेक्ट असं पण म्हणतो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. म्हणजे कोणते कोणते म्हणजे अशा कोणत्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या प्रोजेक्टच्या की ज्याच्यामुळं इम्पॅक्ट होणार आहे. मग तो इम्पॅक्ट कसाही असेल, म्हणजे कॉज, एक्झॅक्टली कॉज काय आहे, कोणती ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्यामुळे इम्पॅक्ट होणार आहे. सो कॉज आणि त्याचा इफेक्ट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मॅट्रायसेस. मॅट्रायसेसमध्ये एक्झॅक्टली कॉज आणि त्याचा इफेक्ट स्टडी केला जातो. देन थर्ड नेटवर्क मेथड आहे. आता नेटवर्क मेथडमध्ये काय केलं जातं तर कॉज, कंडिशन आणि इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी केलं जातं. म्हणजेच इम्पॅक्ट काय होणार आहे दॅट इज इफेक्ट, कशामुळे होणार आहे दॅट इज कॉज, आणि कोणत्या कंडिशनमध्ये होणार आहे दॅट इज कंडिशन. सो नुसतंच कॉज म्हणजे एखादा वॉटर डिस्पोज होतं, त्या वॉटर डिस्पोजमुळे सॉईल फर्टिलिटी खराब होणार आहे हे नुसतंच न स्टडी करता, तर कोणत्या कंडिशनमध्ये खराब होतं हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, कोणत्या सीझनमध्ये खराब होतं हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. सो इन द नेटवर्क मेथड द स्टडी ऑफ कॉज, that is the activity of the plant which is responsible for the effect. So the cause, condition and effect relationship is done in the network method. So dear friends, आपण आयडेंटिफाय करणारा इम्पॅक्ट, आणि इम्पॅक्ट आयडेंटिफाय करताना तीन प्रकारे आपण तीन टेक्निक्स यूज करतो. चेकलिस्टमध्ये काय करतो, फक्त कोणते इफेक्ट होणार आहेत याची एक लिस्ट करतो. मॅट्रायसिसमध्ये कॉज काय आहे, एक्झॅक्टली कोणती ॲक्टिव्हिटी अशी आहे की ज्यामुळे इफेक्ट होणार आहे, सो कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप मॅट्रायसिसमध्ये. आणि नेटवर्कमध्ये कॉज, कंडिशन आणि इफेक्ट हे रिलेशनशिप आपण स्टडी करतो. आयडेंटिफिकेशन नंतर थर्ड स्टेप असणार आहे ती प्रेडिक्शन ऑफ इम्पॅक्ट्स. प्रेडिक्शन ऑफ इम्पॅक्ट्स म्हणजे काय तर मोस्टली फोरकास्टिंग द इम्पॅक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट. फोरकास्टिंग म्हणजे गेसिंग. आपण आता काही इम्पॅक्ट आयडेंटिफाय केलेले आहेत आणि त्याच्या बेसिसवर अजून काय इम्पॅक्ट होऊ शकतात हे गेस करणं म्हणजे काय प्रेडिक्शन. सो प्रेडिक्शन म्हणजे काय, फोरकास्टिंग ऑर गेसिंग द ऑल इम्पॅक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट. दॅट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन ऑफ इम्पॅक्ट्स. आणि इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय, इव्हॅल्युएशन म्हणजे जजमेंट रिगार्डिंग वेदर प्रेडिक्टेड इम्पॅक्ट्स आर बेनिफिशियल ऑर हार्मफुल. म्हणजे प्रेडिक्शनमध्ये आपण एक इम्पॅक्ट प्रेडिक्ट केलेला, हा इम्पॅक्ट होऊ शकतो 1-2 वर्षानंतर या प्लानचा, या प्रोजेक्टचा एन्व्हायरमेंटवर हा इम्पॅक्ट होऊ शकतो, याला आपण प्रेडिक्शन म्हटलं. आणि ते जे प्रेडिक्शन आपण केले ते हार्मफुल आहे की बेनिफिशियल आहे याचं एक जजमेंट करणं म्हणजे इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन मीन्स जजमेंट रिगार्डिंग व्हेदर द प्रेडिक्टेड इम्पॅक्ट्स आर बेनिफिशियल ऑर हार्मफुल. ते काय आहे, कसे असणार आहेत याचा एक आपल्याला काय करायचं आहे, जजमेंट काढायचं आहे, ज्याला आपण काय म्हणतो इव्हॅल्युएशन. ओके. आणि जसं मी आधी पण सांगितलं की इव्हॅल्युएशन किंवा प्रेडिक्शन करण्याआधी आयडेंटिफिकेशन करणं इम्पॉर्टंट आहे की हे इम्पॅक्ट होणार आहेत, मग आत्ता हे इम्पॅक्ट आहेत तर फ्युचरमध्ये काय इम्पॅक्ट होऊ शकतात हे प्रेडिक्शन करणं. म्हणजे आयडेंटिफिकेशन शिवाय प्रेडिक्शन आणि इव्हॅल्युएशन आपल्याला करता येईल. सो प्रेडिक्शन मीन्स सिम्पली फोरकास्टिंग द इम्पॅक्ट अँड इव्हॅल्युएशन मीन्स जजमेंट रिगार्डिंग वेदर द प्रेडिक्टेड इम्पॅक्ट्स आर हार्मफुल ऑर बेनिफिशियल. प्रेडिक्शन करण्यासाठी सुद्धा काही टेक्निक्स यूज केल्या जातात.
Like there are three methods used: mathematical model, physical model, and expert judgment. इम्पॅक्ट प्रिडिक्ट करण्यासाठी या काही कॉमन मेथड्स किंवा टेक्निक्स यूज केल्या जातात. फर्स्ट, मॅथमॅटिकल मॉडेल. या मॅथमॅटिकल मॉडेलमध्ये काय केलं जातं तर द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स दॅट कॅन स्टिम्युलेट एन्व्हायरमेंट ऑर द कंडिशन दॅट कॅन स्टिम्युलेट एन्व्हायरमेंट आर आयडेंटिफाईड. अशा कोणत्या कंडिशन्स आहेत की ज्या कंडिशन तिथं एन्व्हायरमेंटला स्टिम्युलेट करतात. एन्व्हायरमेंटला स्टिम्युलेट करता म्हणजे चेंज इन एन्व्हायरमेंट म्हणतोय मी. स्टिम्युलेट म्हणजे पॉझिटिव्ह असं नाही आहे, म्हणजे चेंज एन्व्हायरमेंटमध्ये जो चेंज होणार आहे तो चेंज स्टिम्युलेट करणाऱ्या कोणत्या कंडिशन्स आहेत हे स्टडी करणं कशामध्ये केलं जातं, मॅथमॅटिकल मॉडेलमध्ये. इथं स्टॅटिस्टिकल स्टडी केला जातो, नंबर न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज घेतल्या जातात. ओके, सो the conditions that can stimulate or that can change the environment are identified by using mathematical model. फिजिकल मॉडेलमध्ये काय केलं जातं तर सिम्पली फिजिकल मॉडेलमध्ये फील्ड स्टडी केला जातो. फील्ड स्टडी ज्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंट आहे तिथल्या एरियामध्ये वॉटर लेवल बाकी सगळ्या गोष्टी आपण जे बेसलाईन स्टडी केलेलं आहे तर तिथं एक्झॅक्टली वॉटर लेवल किती रिड्यूस झाली की इन्क्रीज झाली, एअर क्वालिटी चेंज झाली की एअर क्वालिटी म्हणजे चेंज म्हणजे पॉझिटिव्ह झालं की निगेटिव्ह चेंज झाला, हे सगळं फील्ड स्टडी केला जातो फिजिकल मॉडेलमध्ये. आणि थर्ड आहे एक्सपर्ट जजमेंट. जे कोण एक्सपर्ट्स असेल त्या प्लानची त्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड त्यांचा एक जजमेंट घेतलं जातं. सो फॉर प्रिडिक्टिंग द इम्पॅक्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट, इम्पॅक्ट ऑफ पर्टिक्युलर प्लांट ऑन एन्व्हायरमेंट, several techniques are used, and these technique includes use of mathematical model, physical model, and expert judgment. So this is all about prediction of impacts. After prediction, the last step is evaluation of impacts. Evaluation of impact means जसं मगाशी आपण डिस्कस केलं, जजमेंट रिगार्डिंग वेदर प्रेडिक्टेड इम्पॅक्ट्स ऑफ बेनिफिशियल ऑर हार्मफुल. म्हणजे आपण जे इम्पॅक्ट प्रेडिक्ट केलेले आहेत ते बेनिफिशियल आहेत की हार्मफुल आहेत हे आपल्याला एक फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्यासाठी आपण इव्हॅल्युएशन करत असतो. सो इव्हॅल्युएशन मीन्स सिम्पली प्रेडिक्टिंग ऑर जजमेंट रिलेटेड वेदर द इम्पॅक्ट्स ऑफ बेनिफिशियल ऑर हार्मफुल. मग हे इव्हॅल्युएशन करताना while evaluating we should find out both beneficial as well as harmful effects. ओके, एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट जे आपण आतापर्यंत डिस्कस केलेले आहेत हे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट इट मे बी ऑफ डिफरंट टाइप्स. देर आर 5 to 6 types of environmental impacts. So these are characterized or these are categorized into different categories. Environmental impacts are categorized as direct impact. म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्टचा जो तिथल्या सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर होणारा डायरेक्ट इम्पॅक्ट. म्हणजे एक्झाम्पल, त्या प्रोजेक्टमधून जे वेस्ट वॉटर बाहेर पडणार आहे त्यामुळे काय होतं की डिफरंट डिसीजेस, हजार्डस डिसीज डेव्हलप होतात तिथल्या प्लांटमध्ये, ॲनिमलमध्ये. दॅट इज अ डायरेक्ट इम्पॅक्ट. सेकंड, इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट. इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट म्हणजे काय तर सपोज ते जे वेस्ट वॉटर आपण डिस्चार्ज करणार आहे त्याच्यामध्ये हार्मफुल केमिकल आहे, त्या केमिकलमुळे काय होतं की सॉईलमध्ये ते केमिकल मिक्स होतं. सॉईलमध्ये केमिकल मिक्स झाल्यामुळे काय होतं की तिथे जे प्लांट आहेत त्या प्लांटमध्ये ते केमिकल ॲक्युम्युलेट होतात आणि प्लांटमधून मग तिथल्या ह्युमन पॉप्युलेशनमध्ये जातात. म्हणजे डायरेक्ट इफेक्ट न होता अशा प्रकारचे इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट्स जे स्टडी केले जातात. इनडायरेक्ट इम्पॅक्टला आपण सेकंडरी किंवा टर्शरी इम्पॅक्ट असं पण म्हणतो. These indirect impact are more difficult to measure, but these are very important. Direct impact हे खूप इझी असतात आणि it can be easily controlled, but indirect impact these are difficult to assess and these are very difficult to control. Cumulative impact म्हणजे both direct as well as indirect impact. Study of combined impacts that can damage ecosystem. टेम्पररी इम्पॅक्ट म्हणजे काय, दिस आर शॉर्ट टर्म इम्पॅक्ट्स. शॉर्ट टर्मसाठी जे इम्पॅक्ट होतात त्याला आपण टेम्पररी इम्पॅक्ट म्हणतो आणि हे रिव्हर्सिबल असतात, म्हणजे हे पुन्हा नॉर्मल सुद्धा होऊ शकतात म्हणून त्याला टेम्पररी म्हणतो. म्हणजे एक एक्झाम्पल, सीझनमध्ये फक्त समर सीझनमध्ये होणारे इम्पॅक्ट पुन्हा रेनी सीझनमध्ये किंवा विंटरमध्ये नॉर्मल होतात. सो दिस आर शॉर्ट टर्म अँड रिव्हर्सिबल. पण याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट असतात ते म्हणजे परमनंट इम्पॅक्ट्स. Permanent impacts are long lasting and these are irreversible. So we have to find out direct impacts,
indirect impacts, as well as cumulative, temporary, as well as permanent impacts. So in this way, we can carry out the environmental impact assessment. So dear friends, environmental impact assessment can be done in 4 steps: baseline studies, identification of impacts, prediction of impacts, and finally evaluation of impacts. या पद्धतीने आपण एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करू शकतो. यामध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे पब्लिक पार्टिसिपेशन. ज्या एरियामध्ये आपण प्लान किंवा प्रोजेक्ट डेव्हलप करणार आहे तिथल्या पब्लिकला सुद्धा याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करून घ्यावं इम्पॉर्टंट असतं, म्हणजे घेणं इम्पॉर्टंट असतं. So whenever we include the public or we take the participation of public, that is called two-way communication process. Two-way communication का म्हणतो आपण याला? कारण याच्यामध्ये आपण काय करतो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इज कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक. तिथल्या पब्लिकला तो जो प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टची इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली जाते. याला म्हणायचं फीड फॉरवर्ड. फीड फॉरवर्ड म्हणजे काय की त्या प्रोजेक्टची माहिती, द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी प्रोव्हाइडेड टू द पब्लिक लिव्हिंग इन दॅट एरिया, अँड दिस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड. सिमिलरली त्यांच्याकडून इन रिटर्न काही माहिती घेतली जाते ज्याला म्हणतो आपण फीडबॅक. फीडबॅक फ्रॉम द पब्लिक इज ऑल्सो टेकन. सो पब्लिकला माहिती देणं आणि पब्लिककडून माहिती घेणं म्हणजे दोन्ही प्रकारे कम्युनिकेशन होतं. म्हणून पब्लिक पार्टिसिपेशनला आपण टू वे कम्युनिकेशन म्हणतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. तुम्ही एखादा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट कन्स्ट्रक्ट करत असता तर त्यावेळी त्या प्लांटची होणार म्हणजे जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती पब्लिकला प्रोव्हाइड करणं आणि मग त्याच्यानंतर पब्लिककडून फीडबॅक घेणं, दिस इज ॲब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. अँड दिस पब्लिक पार्टिसिपेशन हॅज सम ॲडव्हान्टेजेस ॲज वेल ॲज सम डिसॲडव्हान्टेजेस टू. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा. पब्लिक पार्टिसिपेशनचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत, लाईक पीपल गेट अपॉर्च्युनिटी टू प्रेझेंट देअर व्ह्यूज. लोकांना त्यांची मतं मांडायला एक चान्स मिळतो. सिमिलरली इट हेल्प्स टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन. लोकांच्याकडनं काही इन्फॉर्मेशन मिळते, आपल्याकडून त्यांना काही इन्फॉर्मेशन मिळते. इट हेल्प्स इन प्लॅनिंग अँड असेसमेंट ऑफ इम्पॅक्ट. इफ सपोज तिथले काही हिस्ट्री असेल, फ्लड, तिथं एक महापूर किंवा अशी काही हिस्ट्री असेल तर मग अशा वेळी ते जे वॉटर लेवल असते, किती वॉटर लेवल इन्क्रीज होते, किती काळापर्यंत ते वॉटर राहतं, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला तिथून माहिती मिळत असते पब्लिककडून. दॅट हेल्प्स इन प्लॅनिंग अँड असेसमेंट ऑफ इम्पॅक्ट. अँड इट ऑल्सो हेल्प टू एक्झर्ट द प्रेशर ऑन ॲडमिनिस्ट्रेटर्स. जे कोणत्या प्लानशी रिलेटेड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिशियल्स असतात त्यांच्यावर करेक्ट डिसिजन घेण्यासाठी प्रेशरसुद्धा पुट करता येऊ शकतं विथ द हेल्प ऑफ पब्लिक. So these are some advantages of public participation, and likewise some disadvantages are also there. Disadvantage like we could receive false information from them. असं पण होऊ शकतं की फॉल्स इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे येणार आणि कदाचित आपण त्यांच्यानुसार प्लॅनिंग केलं तर ते कदाचित फेल सुद्धा होऊ शकतं. सो फॉल्स इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिक. आणि काय होतं की जेव्हा पब्लिक पार्टिसिपेशन होतं त्यामुळं इट मे कॉज अ डिले इन द प्रोजेक्ट ॲज वेल ॲज इट मे इन्क्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, सो डिले इन प्रोजेक्ट और इन्क्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, these are some disadvantages of the public participation. Okay, so this is all about the environmental impact assessment. Thank you.